Timothy chapter 4. Let us turn our attention to 2 Timotheos 4 അധ്യായം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. verses 1 through 5. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ മതി, മലയാളത്തിൽ വായിക്കാൻ സമയമില്ല. First 5 verses, please. 2 Timothy chapter 4 from verse 1 through 5. The presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instructions. For the time will come when people will not put you up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. But you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. Amen. Amen. നമ്മുടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ 3:16-17 വിശദമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. In our Bible study, we meditated very detailed 3 verses 16 through 17. Chapter 3 verses 16 and 17. Yeah, verses 16 and 17. അവിടെ പറഞ്ഞ 16 and 17 പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യത്തിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് തിമോത്തിയെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് 4:1 മുതൽ 5 വരെ. That practical side of 2 Timothy chapter 3, 16 and 17 is here, the introduction, that beginning verses of chapter 4. 16 വാക്യത്തിനകത്ത് 3:16 പറഞ്ഞത് എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാണ് എന്നതാണ്. In verse 16, it was mentioned like this: all scripture is breathed out by God. അത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ആണെങ്കിലും ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് ആണെങ്കിലും. Though it is an Old Testament or a New Testament. എന്നിട്ട് ആ സ്ക്രിപ്ചർ ചെയ്യുന്ന 4 കാര്യമാണ് 17ാമത്തെ വാക്യം. 17 verses saying what a true scripture will do on us. ഉപദേശിക്കുന്നു, profitable for teaching, ശാസിക്കുന്നു, for reproof, ഗുണീകരിക്കുന്നു, for correction, നീതിയുടെ അഭ്യാസത്തിൽ നടത്തുന്നു, and for training in righteousness. അവിടെ പർപ്പസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏതൊരുവനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കാനായിട്ടാണ് തിരുവെഴുത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. The purpose of the scripture is to equip for every good work every man of God. 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പോള് തന്റെ തിയറി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. Paul was completing his theory in chapter 3. 4-ാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം തിമോത്തിയോസിന് കൈമാറുകയാണ്. In chapter 4, he is handing over a very practical thing to Timothy. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ESV ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. അത് തുടങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്: ഐ ചാർജ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് പൗലോസിന്റെ ഫെയർവെൽ സന്ദേശമാണ്. This is a farewell message, and it is starting by saying Paul like this: I charge you. ഇവിടെ പറയുന്ന ആ 5 വാക്യത്തിന്റെ സമ്മറി എന്നുള്ളത് preaching the word എന്നുള്ളതാണ്. The summary of these 5 verses is preaching the word. ദൈവവചനം മുഴുവൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എല്ലായിടത്തും കർത്താവിന്റെ സന്ദേശം എത്തേണ്ടതിന് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന നിരവധി റെഫറൻസ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിലും ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിലും ഉണ്ട്. We can see in both in Old Testament and in New Testament an exhortation to preach the word of God. പഴയ നിയമത്തിലെ 39 പുസ്തകത്തിനകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്, thus says the Lord. In the Old Testament, all the 39 books, we can see this phrase, thus saith the Lord. യഹോവ ഇപ്രകാരം കൽപ്പിക്കുന്നു. യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു. യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു. പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ പ്രീച്ചിങ് എന്നാണ്. എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീച്ചിങ് എന്നാണ്. Ecclesiastes, a title of the book in the Old Testament itself is preaching. ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ മകൻ, only one son, he sent him as a preacher to this world.
In the New Testament, we can see that one and only begotten Son was sent to this earth to preach the word. ഒരു പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് യേശു കർത്താവ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എടുത്തു പറയുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഗോസ്പൽ റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. Gospel writers were very clearly wrote like this: He came on this earth to preach. യേശു അത് ചെയ്യുന്നു. Jesus was doing that. യേശു കർത്താവിന്റെ മരണശേഷം 4 സുവിശേഷങ്ങളും തീരുമ്പോൾ ഒടുവിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഡിസൈപ്പിൾസിനോട് പറയുകയാണ്, ഗോ ആൻഡ് പ്രീച്ച്. All the 4 gospels, when it was ending, towards the ending, Jesus gave the commandment, go and preach. ബുക്ക് ഓഫ് ആക്ട്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസംഗം, എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 19 പ്രസംഗങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ബുക്ക് ഓഫ് ആക്ട്സിനകത്തുണ്ട്. We can see in the Acts of the Apostles, see at least 19 preachings are there. Praise the Lord. Amen. എബ്രായ ലേഖനം 13-ാം അധ്യായം തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. Do you know how Hebrews chapter 13 ends? അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, the purpose of the writing to exhort the people എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവിടെ തീരുന്നത്. Hebrews chapter 13 is ending like this: the purpose of the writing is to exhort. അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഈ പ്രബോധന വാക്യം. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പ്രബോധന വാക്യം? There was specifically written a phrase, this exhorting words. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബ്രായ ലേഖനം മുഴുവൻ പ്രസംഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? പോളിന്റെ പ്രസംഗം ലൂക്ക് എഴുതി എന്നാണ് പൊതുവെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. പോളിന്റെ പ്രസംഗം ലൂക്ക് എഴുതി. അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുന്ന പോലെ അല്ല വായിക്കുന്നത്, പ്രസംഗം പോലെയാണ് വായിക്കുന്നത്. 13 ടോപ്പിക് ഇട്ട് നമുക്കത് വായിച്ചെടുക്കാം. ഹോൾ ഹീബ്രൂസ് ഈസ് പ്രീച്ചിങ്. The book of Hebrews is, the whole book is about preaching, almost 13 chapters. It all include Paul's preaching, which was written by Luke. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ 2-3 അധ്യായം സഭയിൽ പറയേണ്ട ദൂതാണ് മൂപ്പന്മാർക്ക് കൈമാറുന്നത്. In Revelation, book of Revelation chapter 2 and 3, we can see the message which should be preached in a church. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ ബൈബിൾ. ആർ വിത്ത് മീ? എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടോ? Hallelujah. Stotram, stotram, ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് stotram. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ, ഡാഡിമാരെ തൽക്കാലത്തെ കൂടെ ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Hallelujah. I'm sincerely asking, are you able to follow me clearly? Or at least somewhat are you able to ഈ follow us? കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പുസ്തകം ഇൻസ്പയർഡ് സ്ക്രിപ്ചർ ആണ്, ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Are you able to understand that the book which we are carrying is God breathed? ഹലോ, Hallelujah. Stotram, stotram, stotram. ആട്ടെ, കാര്യം ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് വരുന്നതല്ലേ, അന്നേരം ഇതൊന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ കേട്ടാ എനിക്കൊരു സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. So since I'm preparing really well, I would like to get your responses also. ഹോൾ ബൈബിൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുക. The whole Bible is exhorting each one of us to preach. ഒരു ദേവദാസൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഞാനൊന്ന് വായിച്ചേൽപ്പിക്കാം. നോ ചർച്ച് ക്യാൻ റിമെയിൻ healthy long if the pulpit is not strong, and no pulpit is truly strong if the Bible is not the basis of the preaching. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒരു പുൾപിറ്റ് സ്ട്രോങ് ആകുക, ഒരു ലോക്കൽ സഭ സ്ട്രോങ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനപ്രസംഗം ഉള്ളിടത്തേ അതുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. That theologian or a man of God was saying that a church will be strong whenever there is enough preaching of the word of God. ഞാൻ അത്രയും അധികം വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇനി നോക്കിയേ, പൗലോസ് മരിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. തൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അധ്യായം എഴുതി തന്റെ അരുമ മകനായ തിമോത്തിയോസിന് കൊടുത്തിട്ട് മരിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. Here Paul is going to die. When he is going to die, at last he was writing something. He was writing this instruction and giving to his dear fellow Timothy. ഇവിടെ ഈ 4-ാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് I charge you എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. This chapter 4 is starting like this: I charge you. എനിക്ക് ഇത്രയും വാക്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രസംഗിക്കാൻ സമയം കിട്ടത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർ ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ 4-ന്റെ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യത്തെ ഒന്ന് 3 മുറിച്ചു തരാം. I would like to divide this verses 1 through 5 into 3
portions. 4:1-2 വാക്യം 5 കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹിസ് ചാർജ്, പോള് തിമോത്തിയോസിനെ ചാർജ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. Paul was transitioning his charge by saying through 1-3. തിമോത്തിയോസിനെ ചാർജ് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. He is giving that instruction to Timothy. ചാർജ് എന്ന് തന്നെ പറയും. Charging. കാരണം ആ വാക്കിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യതയുണ്ട്. I charge. Paul is giving a charge or encouragement. 3-4 വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ If you go through 3 and 4, തിമോത്തിയോസിന്റെ ചലഞ്ചസ് ആണ്. ഹിസ് ചലഞ്ചസ്, Timothy's challenges we can see there. 5-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ തിമോത്തിയോസിന് ഉണ്ടാകേണ്ട ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് 5-ാം വാക്യത്തിനകത്ത്. In verse 5, we can see that what character Timothy should have. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ തിരുവെഴുത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നേ. Let us turn our attention very നമ്മുടെ carefully. മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് റോമിലെ ജയിലിൽ മരണം കാത്തുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന തിമോത്തിയോ, പോള് തന്റെ ബ്രദറായ, തന്റെ മകനായ തിമോത്തിയോസിന് വേണ്ടി ഒടുവിൽ പറയുന്ന 5 വാക്യങ്ങൾ. We can see here that Paul was imprisoned in jail of Rome. At that time he was writing for his beloved son Timothy these 5 verses. അവിടെ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്ക് I charge you. The first phrase he was writing like this, I charge you. ഒരു അപ്പോസ്തോലിക, ഈ പദങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അധികം പറയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഒരു അപ്പോസ്തോലിക് അതോറിറ്റിയോടെ പോള് തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുക, I charge you. With an apostolic authority, Paul is mentioning and talking to Timothy by stating like this, I charge you. ലോകത്തിൽ ഇന്നുള്ള ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു പദം പറയാനായിട്ടുള്ള അധികാരമില്ല. In this world, no one can say such an authoritative word on this earth. അന്നത്തെ യുണീക്ക് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തന്റെ ഫെയർവെൽ റൈറ്റിംഗ്സിൽ തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുക, solemnly I charge you. That unique apostle Paul, very like an apostolic authority, he was stating like this, I charge you, Timothy. വേറെ ഒന്നും തിമോത്തിയോസിനോട് പറയാനായിട്ടില്ല. ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം കൽപ്പിക്കുകയാണ്. Paul is mentioning, I do not have anything else to tell you, but except I charge you. ഈ അപ്പോസ്തോലിക അധികാരത്തോടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തിമോത്തിയോസിന് നോ പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, ഒബേ ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. Since Paul had this apostolic authority, Timothy cannot say anything else except obey. അവിടെ ചാർജ് ചെയ്തു എന്ന വാക്കിന് റോമൻ മിലിറ്ററി ടേമുമായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. The charge, that phrase is very much related to Roman military phrase. അതായത് ഹയർ റാങ്കിലുള്ള ഒരു കമാൻഡർ തന്റെ കൂടെ, തന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് ഒരു കാര്യം കൽപ്പിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്. When in a Roman military, in a higher rank person, when he says something to a lower rank, they use that phrase, I charge. നിങ്ങൾ ആ വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ, ആ ചാർജ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടാണ്. ഞാൻ ദൈവത്തെയും ജീവികൾക്കും മരിച്ചവർക്കും ന്യായവിസ്താരം നടത്തുവാനുള്ള ക്രിസ്തുവിനെയും സാക്ഷി വെച്ച് അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയും രാജ്യവും ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്ത് കൽപ്പിക്കുന്നത്. We can see his seriousness in the tone by saying like this, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണെന്നറിയാമോ? ഈ കൽപ്പന എന്റെ സ്വന്തമല്ല എന്ന് പറയാൻ ട്രയൂൺ പേഴ്സണിലുള്ള 2 പേഴ്സൺസിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഫാദർ ഗോഡിനെയും ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിനെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയുക, ഇവരെ 2 പേരെയും സാക്ഷി വെച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുകയാണ്, I am going to depart from this world to another world, but I charge you, preach the word. Hallelujah. He would like to have an apostolic authority, and he want to exhort him that I am not saying it by myself. That is the reason he brings 2 testimony, like in the presence of God and of Christ Jesus, the 2 personalities
personalities of triune God. Two persons. Two persons of the triune God. പോൾ പറയുന്നതിന്റെ ആധികാരികത നോക്കിയേ. The authority of Paul's command. ഫാദർ ഗോഡിനെയും ഗോഡ് ദ സണ്ണിനെയും ഒരുപോലെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അവന്റെ രാജ്യവും അവന്റെ രാജ്യവും പ്രത്യക്ഷതയും ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്ത് കൽപ്പിക്കുന്നത്, ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു കാര്യത്തിന് ആജ്ഞ കൊടുക്കാൻ മറ്റെന്തിന്റെയെങ്കിലും പിൻബലം വേണോ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. Do we need anything more to testify this very clearly? It's because he is bringing two persons of the triune God as Christ Jesus and also God, living God. അതുകൊണ്ടാണ് preaching ഇത്രയും പ്രാധാന്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. That is the reason preaching is the most important thing. Praise Lord. Amen. ആ വാക്കുകൾ ഓരോന്ന് അതെല്ലാം എനിക്ക് ഒരൊറ്റ വാക്യം പറയാനായിട്ടുള്ള സമയമുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ 4 കാര്യം ഒന്നാം വാക്യത്തിനകത്തുണ്ട്. അവന്റെ രാജ്യം, അവന്റെ പ്രത്യക്ഷത, ത്രിയേക ദൈവത്തിലെ 2 പേഴ്സൺസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് I solemnly charge you, preach the word. We can see here 4 things: his kingdom, his appearing, and also the 2 persons of the triune God. And he is on behalf of all these, he is commanding to Timothy like this, I charge you. ഈ ചാർജ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വേദനപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. When he was commanding like this, at that time, the time of the situation Paul was going through was very difficult. കാരണം ഈ 2 തിമോത്തി വായിച്ചാൽ ഒരു പ്രയോഗം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെന്നെ വിട്ടുപോയി, ഇവരെന്നെ വിട്ടുപോയി, ആരും എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരായുസ് മുഴുവൻ വേല ചെയ്ത ഒരുവൻ തനിയെ അവശേഷിക്കുകയാണ് ആ പ്രിസണിൽ. In this book of 2 Timothy, we can see the phrase, they left me, he was left behind all alone in that Roman prison. വേദനയോടെ പറയുന്നുണ്ട്, ദേമാസ് എന്നെ വിട്ട് ലോകത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. With very pain, he was mentioning that Demas left me to this world. കാരണം അവരെയൊക്കെ ഇത് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, ഈ കാര്യം കൈമാറി ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. Paul was thinking to partake or transition all these things to those persons. പക്ഷേ ആരും ഇല്ല അവിടെയേക്കാൻ. But there was none to get that command. ഒരു ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ തിമത്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തിമത്തിയോട് പറയുക, ഒരു അപ്പോസ്റ്റോലിക് അതോറിറ്റിയോട് പറയുക, ഐ ചാർജ് യു, ദൈവത്തെയും പുത്രനെയും അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെയും അവന്റെ രാജ്യവും സത്യം ചെയ്ത് ചൊല്ലി ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നത്, preach the word. That is why Paul was transitioning his authority to Timothy by stating God, on behalf of God and of Christ Jesus, who is to judge, and by his appearing and by his kingdom, I charge you to preach the word of God. 2 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യം വായിച്ചാൽ the substance of this charge നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. We can see the substance of this charge when we go through verses 2 through 3. 2 through 5. ബാക്കി rest of the verses. The rest of the verses giving us the purpose of this charge. അവിടെ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ 8 കാര്യം, 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 കാര്യം അവിടെ കാണാം. 9 കാര്യം. We can almost see 9 things out of those verses. അങ്ങനെങ്കിൽ ആ ചാർജിനകത്ത് 9 കാര്യമുണ്ട്. There are 9 things hidden in that word, charge you. അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ 5 എണ്ണം തന്റെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. The first 5 of them are his own responsibility. തിമോത്തിയോസിന്റെ മേൽ മാത്രമുള്ള, തിമോത്തിയോസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. Timothy needs to do Timothy's own responsibility in those 5 first. അതിനുശേഷം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്റെ മുന്നിലുള്ള ചലഞ്ചസ് ആണ്. The next thing he was mentioning about the challenges in front of Paul. 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും തിമത്തി പേഴ്സണലി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ്. In verse 5, he was stating to Timothy, even though you do all these things, how you need to be personally. ഇവിടെ 8 ചലഞ്ച് 9 കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ അതിന് ഇങ്ങനെ, ഞാൻ ആ സന്ദേശം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആവർത്തിച്ചതാണ്, preach the word. അതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ അംബ്രല്ല, preach the word. The main theme of that whole verses is preach the word. ആ preach എന്നതിന് നിങ്ങൾ ചിലെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ടേക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഉണ്ട്, കെറൂസോ എന്നാണ് വാക്ക്. In Greek,
preached means caruso. അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നോ ലെക്ചർ ചെയ്യുക എന്നോ പറയുക എന്നോ അല്ല, കെറൂസോ എന്നൊരു ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. That was not mentioned like sharing or caring or anything like that, but caruso, preach, a Greek word was used like that. ആ വേർഡ് ഒരു ഡോമിനന്റ് വേർഡാണ്. That word was very dominant. ആ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം ടു ദ ഡൈനാമിക് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ദ പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് ആ വാക്കിന് ബിബ്ലിക്കലി അർത്ഥം കൊടുക്കാവുന്നത്. Biblically we can give dynamically വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയേണ്ട, ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു സന്ദേശം. dynamically proclaiming, that means that's such a strong thing. അതിന് അതിക്കുള്ളൊരു വാക്കുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. We cannot explain or elaborate this thing with using certain words. ഈ കെറൂസോ എന്ന വാക്ക് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിധം ഉണ്ടായിരുന്നു. In Roman Empire, this caruso, the word was used in a way like this. ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. For a specific purpose, this caruso was using. ഈ റോമൻ സീസറിന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും തന്റെ രാജ്യത്തോട് പറയണമെങ്കിൽ, if the Roman Empire, Caesar needs to say something towards his kingdom, എന്തെങ്കിലും ഡിഗ്രി, if he wants to declare any decree, പറയുക റോമ സാമ്രാജ്യം യുദ്ധം ചെയ്ത് ഒരു രാജ്യം കൂടെ പിടിച്ചടക്കി, ഇതൊരു ഡിഗ്രി ആയിട്ട് അറിയിക്കണം. if he wanted to share a decree to overpower one kingdom and overpower a kingdom, അത് റോമ സാമ്രാജ്യത്തോട് അറിയിക്കണമെങ്കിൽ, if he wants to share that thing to the Roman Empire, ഈ പാലസിൽ ഹെറാൾഡ് ഉണ്ട്, മുന്നോടികളുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഇത് പറയാൻ പോകേണ്ട പ്രീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. there were certain heralds usually share this word. സീസർ ഇവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവരോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറയും, ബൈവേസിലോട്ടും ഹൈവേസിലോട്ടും പോണം, ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടണം, ഇത് സീസറിന്റെ ഡിഗ്രിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരോടും ഇത് അറിയിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് പാലസിൽ വന്ന് ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിന്റെ പേരാണ് കെറൂസോ. Caesar, when he gave this commandment to heralds to proclaim the news to different highways and every part, and after declaring this thing, when the heralds come back to the kingdom, they have to share the status of that message. റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഈ കെറൂസോ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ നടുക്കമാണ്. When Roman Empire, all the kingdom, whenever they hear that word caruso, they will all get afraid because there is a decree is going to come. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഒരു കാര്യം പോലും മായം കലർത്താതെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് കൈസർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. When herald, after they went about all through the highways, after they returned, they have to give a report to Caesar without adding anything else. They have to give a report very truthfully. എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്താൽ ലൈഫ് അവിടെ കോസ്റ്റ് ആകും. അതുകൊണ്ട് വെരി കെയർഫുൾ ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഹെറാൾഡ് ഈ സന്ദേശം അറിയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. These heralds, these messengers, when they come back, if they add something to their truth, they will be hanged to death. That's why they were very afraid to bring the news in a truthful way. ഈ വാക്കാണ് പ്രസംഗിക്കുക എന്നതിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം. This is exactly used for the preaching. The word means keruso. That Greek word was used. അങ്ങനെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. So think about the meaning of that word, preach the word. കോൺഗ്രിഗേഷൻ അനുസരിച്ച് സന്ദേശം മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? Are we able to change the message depending upon the congregation? നമ്മുടെ ഈഗോയെ മസാജ് ചെയ്യാൻ വേദപുസ്തകത്തിലെ വാക്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? Are we able to massage the scripture in order to comfort the ego? കെറൂസോ എന്ന വാക്ക് ഒരു അധികാരത്തോടെയാണ് നമുക്ക് കൈമാറി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Caruso, that word has such a big authority and it has been parted to us with great authority. ഒരു കാരണവശാലും ഒന്നും ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്നാണെന്നറിയാമോ? യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 3:1 വാക്യം ഏത് പ്രസംഗകനെയും ഭയപ്പെടുത്തണം, നിങ്ങൾക്ക് അധികം ശിക്ഷാവിധി വരും എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അധികം പേര് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാകരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായം കലർത്തുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകും
എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. We can see that when we dilute our messages depending upon the congregation, great punishment will come. That is very clearly stated in the book of James chapter 3. Do not wish to be teachers so that you will be punished more. ഈ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ പ്രവചിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് കേട്ട് പറയുന്നതെന്നാണ്. We usually think that prophets are the ones who get direct messages from God and delivering to us. കർത്താവ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും. Maybe God was using prophets like that. പക്ഷെ ഈ പുസ്തകത്തെക്കാൾ വലിയ പ്രവാചകന്മാരില്ല. But there is no prophet greater than this word. ഏത് പ്രവചനം പറഞ്ഞാലും ഈ പുസ്തകം വെച്ച് നോക്കണം. Whenever we hear any prophecies, we have to compare that prophecies with respect to the scripture. സ്ക്രിപ്ചറുമായിട്ട് ചേരത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രവചനം വ്യാജമാണ്, പ്രവാചകൻ കള്ളനുമാണ്. If it is not matching with the scripture, then that prophecies are wrong and the prophet is wrong. Praise Lord. Hallelujah. ഈ 1 പത്രോസ് 4:11 നോക്കി അവിടെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്. Let us turn our attention to 1 Peter 4 verse 11. വളരെ പെട്ടെന്ന്. നിങ്ങൾ കേട്ടോ? മലയാളത്തിലൊന്ന് വായിച്ച മലയാളം ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. 4:11 ഒരുത്തൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് പ്രസ്താവിക്കുന്നു എന്ന പോലെയും. നമ്മൾ കേട്ടേക്കുന്ന ഒരുവൻ പ്രവചിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടെന്ന്, അങ്ങനല്ല വാക്യം. വാക്യം കണ്ടോ? Here very clearly it is stating that if anyone speaks, this one has to speak oracles of God. അങ്ങനെങ്കിൽ when somebody speak from scripture, God speaks. ഇതാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അർത്ഥം. When somebody speaks from the scripture, God is speaking to us. ഒരാൾ സ്ക്രിപ്ചറിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോയാൽ they departed from God എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. If a person went outside of a scripture, that means they departed God. ഇവിടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കണമല്ലോ. ആ വലിയ അംബ്രല്ലയാണ് preach the word. The big umbrella over here, all these verses are under this main thing, preach the word of God. പീറ്റർ പറയുകയാണ്, ഒരുവൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് അറിയിക്കുന്നത് പോലെ. Peter was mentioning like this: if a person is preaching, let him declare his God's oracle. അങ്ങനെങ്കിൽ ആ വലിയ അംബ്രല്ലയുടെ കീഴിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളല്ലേ ആ രണ്ടാം വാക്യത്തിലുള്ളത് നോക്കിയേ. The biggest umbrella which is holding everything beneath those verses, preach the word. And let us turn to the next phrases of those verses. ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിച്ചാൽ 8 കാര്യം കാണാം. We can see almost 8 things in that verse. ആ 8 കാര്യം ഇമ്പരേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. All these 8 things were commanded in an imperative tone. ഇമ്പരേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is no option. Imperative in a sentence means there is no option. It is കാരണം a command. ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തെയും പുത്രനെയും സാക്ഷി വെച്ച് കൽപ്പിക്കുന്ന കൽപ്പനയാണ്. Because in the first verse we can see Paul was presenting these charges in the presence of God and of Christ Jesus. ആദ്യത്തെ ആ കൽപ്പനയുടെ പ്രധാന നൗൺ ഇതാണ്, preach the word. The first noun of that commandment, the first noun is preach. ആ പ്രീച്ചിങ്ങിൽ 8 കാര്യം വരണമെന്നാണ് രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ പറയുന്നത്. In that preach the word, what are the other things? 8 things we can see. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം be ready എന്നുള്ളതാണ്. The next important, the first thing under the preach the word is be ready. അത് ഒരു മിലിറ്ററി ടേമാണ്. That is also a military ആ term. വാക്കിന്റെ അർത്ഥം always ready എന്നുള്ളതാണ്. The meaning of that word means be ready in season or out of season. അത് മറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്ക് പോയാൽ all day every day എന്ന് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. If we go to another translations, we can see that all day and every day. അതിന്റെ മീനിങ് when it seems suitable to do so and when it is not. നമുക്ക് പറ്റുമ്പോഴും പറ്റാത്തപ്പോഴും, When convenient and not inconvenient. നമുക്ക് സാഹചര്യം അനുവദിക്കുമ്പോഴും സാഹചര്യം When it is welcomed and when it is not welcomed. ഇത് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അനുകൂലമാകുമ്പോഴും പ്രതികൂലമാകുമ്പോഴും, When people want to hear it and when the people do not want to hear it. ജനത്തിന് കേൾക്കുവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതും ജനത്തിന് കേൾക്കുവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സമയത്ത്. തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുക, young Timothy, you are under apostolic authority, be ready and preach the word. തിമോത്തിയോസിനോട് പൗലോസ് പറയുകയാണ്, സമയത്തും അസമയത്തും ഒരുങ്ങി നിന്ന് വചനം പ്രസംഗിക്കുക. Praise the Lord. Hallelujah. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഓർക്കുക,
നമ്മൾ ഏത് യോഗത്തിന് പോയാലും ഏത് നാട്ടിൽ പഠിക്കാൻ പോയാലും നമ്മൾ പോകുന്ന ചർച്ചിൽ പുൾപിറ്റ് സ്ട്രോങ് ആയ ചർച്ചിലേ പോകാവുള്ളൂ. Whenever you always bear this in mind, wherever you go for studies or for job, you always go to a church where a good preaching is happening on the pulpit. ബി റെഡി. Be ready. നോക്കിയേ, ഇത് എഴുതിയിട്ട് മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാ പറയുന്നത് ബി റെഡി. He is about to die. The last final words of Paul, be ready. കൂടെ കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ച ആരുമില്ല. There was none whom he was thinking will be with him in his final days. തന്റെ കൂടെ കോവർക്കറായി പഴയ ജയിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരുമില്ല. There were none who were used to stay with him in his old imprisonments. ഉള്ള വേദനയോടെ പറയുകയാണ്, they all departed from me, but Timothy, be ready. With great pain and in agony, he was stating that everyone left me. I am all alone and I am about to die. But still he was charging Timothy by stating like this, be ready. അടുത്ത വാചകത്തിലേക്ക് വന്നേ. Hallelujah. സമയത്തും അസമയത്തും ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക, സകല ദീർഘക്ഷമയോടും ഉപദേശത്തോടും കൂടെ. ആദ്യത്തെ ആ ഇമ്പറേറ്റീവ് വാക്ക് ബി റെഡി. 2 ശാസിക്ക, റിപ്രൂഫ്. The next sentence is reproof. അതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തേ? 3:16 17 വചനം തന്നേക്കുന്നതിന്റെ പർപ്പസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3:16 17 അവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് റിപ്രൂഫ് ആണ്. 2 Timothy chapter 3 16 and 17, he already mentioned why we are given with the scripture. Scripture is God breathed. The first phrase over there he used that reproof. ആ റിപ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരിക. Reproof means we are seeing what is wrong. കറക്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. The word meaning is correcting our behavior. ടൈറ്റസ് 2:15 ഒന്ന് നോക്കിയേ. ടൈറ്റസ് 2:15. Titus 2 അധ്യായം 2 verse 15. Titus chapter 2 verse 15. ഡിക്ലെയർ. പെട്ടെന്ന് നോക്കൂ, പെട്ടെന്ന്. These then are things you should teach. Encourage and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. അന്നേരം തിമോത്തിയോസിനോടും ടൈറ്റസിനോടും പോളിന് പറയാൻ സെയിം മെസ്സേജ് ആണ്. For even to Timothy or Titus, we can see here Paul was telling the same thing. Declare these things, exhort and rebuke with all authority. 15 വാക്യം കണ്ടോ? പൂർണ്ണ ഗൗരവത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും ചെയ്യുക. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ 3 ഇമ്പരേറ്റീവ് തന്നെയാണ് തന്റെ അവസാന ലേഖനത്തിലും പോളിന് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെങ്കിൽ പോളിന്റെ ശ്വാസം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. Paul was mentioning or using 3 imperative words over in Titus as well. Declare, exhort and rebuke. Paul's whole tone of his commandment is to preach the word, and he is declaring that. അങ്ങനെങ്കിൽ റിപ്രൂഫ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം the preaching of the word is to expose wrong living, wrong attitude and wrong doctrine and show the error in the life of the people. അതാണ് റിപ്രൂഫ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. The word meaning of reproof means നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ ഏതാണെന്ന് വചനത്തിലൂടെ വെളിച്ചത്താകുന്ന കാര്യം. നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയണം, നമ്മളെ ഈ പല കൂട്ടായ്മകളിലും എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളിലും ഒക്കെ ദൈവവചനത്തിന് എന്ത് സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഈ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാടുന്ന പാട്ടുകളുണ്ടല്ലോ, ഈ സിനിമാറ്റിക് സോങ്സ്, ഇത് എഴുതിയത് പോലും വിശ്വാസിയല്ലെന്ന് ഓർക്കണം. ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തോടെ പറയുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ പാടുന്ന ചില പാട്ടൊക്കെ ഈ കർത്താവ് വീണ്ടും ജനിക്കാത്തവൻ എഴുതിയ പാട്ടൊക്കെയാ നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് പാടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും പറയുന്നത്, സ്ക്രിപ്ചറിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത്. ഈ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ സഭായോഗത്തിലേക്ക് കുനിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവര് വേദപുസ്തക പ്രകാരമാ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം വേറൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇച്ചിരി എനർജിയൊക്കെ കുറവാണെങ്കിലും വളരെ കൃത്യം തിരുവെഴുത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സഭ. Our church needs to be rooted very strongly in the scripture, and God wants to please on our worship. Praise the Lord. Hallelujah. ആ കമാൻഡിനകത്ത് preach the word, ആ preach the wordനകത്ത് be ready, ആ be readyക്കകത്ത് പറയേണ്ടത് reproof. We can see that order, preach the word. When we preach the word, we have to be ready. At that time, when we preach the word, when we are ready, it should contain reproof. ശാസന. Reproof, a correction should be there. 2 തർജ്ജനം ചെയ്യുക.
The next thing is rebuke. Rebuke. ആ Rebuke. തർജ്ജനം എന്ന വാക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നറിയാമോ? എ കോൾ ടു റിപ്പൻഡൻസ് എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. A call to repentance. മാനസാന്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു- അതായത് ശാസന വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, തർജ്ജനം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരും എന്നാണ് തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്നത്. When Paul was telling Timothy that when you reprove and rebuke with the scripture, then that person will be repent. ദൈവസഭകളിൽ അനുതാപമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം റിപ്രൂഫും റിബ്യൂക്കും ഒന്നും തിരുവെഴുത്തിനകത്തൂടെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. Repentances are currently not happening inside the churches due to the lack of reproof and rebuke and exhortation with the scripture. അവിടെ നോക്കിയേ, preach, be ready, rebuke, reproof. അടുത്തൊരു വാക്കുണ്ട്, exhort. We can see the order: preach the word, be ready, reproof, rebuke, and the next word is exhort. ഈ മൂന്ന് വാക്യം തന്നെയല്ലേ ടൈറ്റസ് 2:15 നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചേ? We just read Titus chapter 2 verse 15. These three things. These four- തിമോത്തിയോയെ, ആ വാക്കൊന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. Timothy. അപ്പോസ്തോലിക അധികാരത്തോടെ I charge you. Remember. ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ഇതിനകത്തില്ല. Hallelujah. ക്രൂസോ, preach the word. ആ പ്രീച്ചിങ്ങിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം? ശാസന വേണം, ആ പ്രീച്ചിങ്ങിനകത്ത് തർജ്ജനം വേണം, ആ പ്രീച്ചിങ്ങിനകത്ത് എക്സോർട്ടേഷൻ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു മനസാന്തരം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശാസീയമാകയാൽ ആ തിരുവെഴുത്ത് നമ്മളെ ശാസിക്കുന്നു, ഗുണീകരിക്കുന്നു, തർജ്ജനം ചെയ്യുന്നു. Since all the scripture is God breathed, and since the scripture is able to correct us, all the scripture, that is the reason Paul was exhorting Timothy to preach the word and be ready. All this preaching should contain reproof and rebuke and exhortation. If you include all these things, repentance will come automatically inside all the churches. ആ എക്സോർട്ട് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കോൾ ടു വൺ സൈഡ്, ടു അർജ്, ടു പ്ലീഡ്, ടു കോൾ ഫോർ ആക്ഷൻ. അതാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഒരാളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് ആനയിപ്പിക്കുവാൻ എക്സോർട്ട് ചെയ്യുക, പ്രബോധിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഈ എക്സോർട്ട് ദ മീനിങ്. എനിക്ക് ആ ഭാഗം പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. Hallelujah. നിങ്ങൾ ആ പദങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. എത്ര അധികാരത്തോടെ തിമോത്തിയോസിന് ഊരാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം ഇതാണ് എൻ്റെ മേലുള്ള ചാർജ്. Timothy cannot be escaped because this is the charge on Timothy giving by Paul. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. അടുത്ത ആ പദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ. മൂന്നാമത്തെ വാക്യം 4 കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞേക്ക്, മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പറഞ്ഞേക്ക്. ഒന്ന് വായിക്കുമോ? Yeah. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what the itching ears want to hear. മൂന്നാമത്തെ വാക്യം തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുക, for the time is coming when people will not endure sound doctrine, but having itching ears, they will accumulate of themselves teachers to suit their own passions and will turn away from listening to the truth and wander off into myth. അവിടെ ഒരു വാക്ക് കണ്ടോ? People will turn away. We can see here in these verses, people will turn away. ഈ ടേൺ അവേ എന്ന വാക്ക് നഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഇസ് എ മെഡിക്കൽ ടേം. Turn away, that was a medical term. അതായത് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു ബോണ് ജോയിന്റിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ടേൺ അവേ. Usually in a medical world, if a bone is trying to turn away, that time they use this phrase, turn away. നോക്കിയേ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു ചർച്ച് മാറിപ്പോയാൽ അതിനുപയോഗിച്ചേക്കുന്ന വാക്കാണ് ജോയിന്റ് വിട്ടുപോവുക. If a church is departing away from sound doctrines, that means it is turning away from the proper joint. നമ്മുടെ വിരലിന്റെ ഒരു ജോയിന്റ് അല്പം മാറിയാൽ പെയിൻഫുൾ അല്ലേ? If one of our joints of our fingers is changed, isn't it painful? ആരെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ എന്ന് പറയൂ? Will we able to say that it's okay? അതാരെങ്കിലും കെട്ടിവെച്ചോണ്ട് നടക്കുവോ? Are we able to bind ourselves and will go?
അങ്ങനെങ്കിൽ പോള് തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുക, തിമോത്തിയോസിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ, എനിക്ക് ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററി പറയാനായിട്ട് പറ്റും, വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ടാ. തിമോത്തിയോസിനോട് പോള് പറയുക, വേണ്ടേ, കാലം വരുന്നു, പീപ്പിൾ വിൽ ടേൺ അവേ ഫ്രം ദ സൗണ്ട് ഹെൽത്തി ഡോക്ട്രിൻ. So Paul was charging and telling Timothy that, see, the time is coming when people will not endure sound doctrines. Praise the Lord. Amen. എന്നിട്ട് ആ ടേൺ അവേ, അതിന് ഒരു കാര്യം, അതായത് തിമോത്തി ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചലഞ്ചാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ്, ചലഞ്ചാണ് അത്. Timothy is going to face this challenge, turn away. People will turn away. People will turn away. ഒരു അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് മറ്റസ്ഥി മാറിപ്പോകുന്ന പോലെ ദൈവസഭകൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നു. യങ് തിമോത്തി, ഐ ചാർജ് യു, വചനം പ്രസംഗിക്കുക, സമയത്തും അസമയത്തും ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക, ശാസിക്കുക, തർജ്ജനം ചെയ്യുക, പ്രബോധിപ്പിക്കുക. കർണരസമാകുമാറ് പറയുന്ന, ഇച്ചിങ് ഇയേഴ്സ് പറയുന്ന നിരവധി ആളുകൾ എഴുന്നേക്കും. അവരൊക്കെ ടേണവയാണ്. എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യം എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതെന്നറിയാമോ? ബട്ട് യു. He was mentioning, exhorting Timothy, Paul, by saying that the time is coming. The people will not endure sound doctrines, but they will turn away. But he is continuing by stating like this, but you. അഞ്ചാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ? ബട്ട് യു. But we can see in chapter verse 5 is starting like this, but you. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഒരു സെന്റൻസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഐ പ്രൈസ് ഗോഡ് ദ ബട്ട്സ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ. Hallelujah. Last week I mentioned that there are certain buts in the Bible, and I thank God for those buts. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുക, യു ഷുഡ് ബി ഡിഫറെന്റ്. Paul was charging Timothy, you should be different. നീ ആരുടെയും ഇമോഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണ്ട. You are not supposed to fulfill emotions of anyone. തിരുവെഴുത്തിനകത്ത് അഡൾട്ടറേറ്റഡ് മിൽക്ക് കൊടുക്കണ്ട. Do not adulterate pure milk of scripture. Praise the Lord. Hallelujah. പീറ്ററിന്റെ ലേഖനത്തിനകത്ത് പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട്, വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ. ഞാനത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കാറുണ്ട്. പീറ്ററിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ജീസസ് പീറ്ററിനോട് പറഞ്ഞു, മായം കലർത്തുന്ന ആളുകളൊക്കെ വരും, യു ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. During the time of Jesus, when he was walking with the Peter, at that time itself, Peter was warned by Jesus Christ that there will be time coming, people will adulterate this pure milk, the scripture. പക്ഷെ അത് 2000 വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ്. Almost 2000 years ago, Jesus commanded this. ഇന്ന് ആ വാക്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഒരല്പം കൂടി ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറയാം. Today, now, after 2000 years now, I would like to say this thing in this way. ഇന്ന് വന്ന് പാലില്ല, മൊത്തമായവാ. Now, about the scripture, there is no milk, it is completely water. പ്രസംഗങ്ങളുടെ വിജയം എന്നാണെന്നറിയാമോ? മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കത്തില്ല, 90%. അതാ അവരുടെ വിജയം. Usually ministers are victorious because most of the listeners, they won't read truly the scripture, they don't know anything. ഇവിടെ പറയുക, 4-ാം വാക്യം, they will turn away from the sound doctrine. So in verse 4 we can see that they will turn away from listening to the truth. അവർക്കിഷ്ടമുള്ളത് പറയുന്ന ആളുകളെ പെരുക്കുന്ന കാലം. They will go after those who gave some sermons which is very pleasing to their ears. ഈ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിതം തകർന്നു പോയ കുടുംബങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. I know certain families which are broken only because they listen to prophets. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അങ്ങോട്ട് തിരിയണ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കും, ഒരു ചെടി കരിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കും, ഐ നോ ഫ്രം ദിസ് കൺട്രി. I know certain people from this country alone, if they wanted to turn one side or the other side, they always look to hear from a prophet. എന്നിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്നാന്നറിയാമോ? ഈ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അഡിക്റ്റ് ആയ ആളുകൾ അവര് ചെയ്യുന്നത്, ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദൂത് പറയുന്നിടം വരെയും പ്രവാചകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും. When these people tend to call the prophets until they hear a word which they would like to hear from that prophet, until that time they keep calling that prophet. ഇത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല. നിങ്ങൾ ജെറമ്യായ 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നേ. ജെറമ്യായ 5. If we turn our attention to the book of Jeremiah chapter 5, 30-31 വാക്യം നോക്കിയേ. 30-31 വാക്യം. Jeremiah chapter 5, 30 and 31. വിസ്മയവും ഭയങ്കരവുമായുള്ളത് ദേശത്ത് സംഭവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആ വാക്യം കേട്ടോ, വിസ്മയവും ഭയങ്കരവുമായുള്ളത് ദേശത്ത് സംഭവിക്കുന്നു. ഭൂകമ്പമൊന്നും അല്ല. താട്ട് വായിച്ച്.
പ്രവാചകന്മാർ വ്യാജമായി പ്രവചിക്കുന്നു. കേട്ടോ, പ്രവാചകന്മാർ വ്യാജമായി പ്രവചിക്കുന്നു. പുരോഹിതന്മാരും അവരോട് ഒരു കൈയായി നിന്ന് അധികാരം നടത്തുന്നു. അന്നേരം പ്രവാചകനും പാസ്റ്ററും ഒരുപോലെ എന്റെ ജനത്തിനോ അത് ഇഷ്ടം, എന്റെ ജനത്തിനോ അത് ഇഷ്ടം ആകുന്നു. എന്നാൽ ഒടുക്കം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതാ വാണിംഗ്. എന്നാൽ ഒടുക്കം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? We can see here prophets are prophesying falsely and the priests are ruling at their own direction. My people love to have it so, but what will you do when the end comes? ഈ വാക്യം തന്നെയല്ലേ സെക്കൻഡ് തിമോത്തി 3:4 നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചേ? The same verse we read in 2 Timothy chapter 4 verse 4. കർണരസമാകുമാറ് പറയുന്നവരെ പെരുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം, അവരെ സ്ലിപ്പവേയാണ്, ജോയിന്റിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയവരാണ് എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ലോക്കൽ ചർച്ച് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. So our local church should not be like that, because Paul is warning here Timothy, in the last days people will turn away from sound doctrines and they would like to hear soothing words to hear from the. This is the challenge of modern church. ഇതാണ് പുതിയ സഭയുടെ വെല്ലുവിളി. ഇന്ന് കാണുന്ന സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഈ വഞ്ചന നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. This cheating is amongst us. This is the greatest challenge currently we face. അതിനകത്ത് വിട്ടുപോകരുത്. We should not be entangled in that doctrine. എനിക്ക് വാക്കുകൾ നിർത്തണം. 5-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ. 3 കാര്യം ഹിസ് ക്യാരക്ടർ, തിമോത്തിയോസിന്റെ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞേക്കാണ്. In verse 5, 3 things in his character he should have. കെട്ടുകഥ കേൾക്കാൻ ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഓടിക്കൂടുന്ന, കളവിക്കഥ കേൾക്കാൻ, തമാശ കേൾക്കാൻ, എന്റർടൈൻമെന്റ് കേൾക്കാൻ, ചുമ്മാ മ്യൂസിക്കിനനുസരിച്ച് പോകുന്ന സഭകളിലൊക്കെ 10,000 പക്ഷേ കർത്താവ് നോക്കുമ്പം അവരാരും കർത്താവിനുള്ളതല്ല. Nowadays large gathering are happening. They want to listen myths or fables or tales and they need a lot of entertainment, but they are not truly worshippers of God. 5-ാം വാക്യത്തിനകത്ത് തിരികെയാണ് നീയോ. But in verse 5 he was commanding Timothy how he should be, but you. ആ ഒരു വാക്ക് അടിവരയിടണം. നീ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. You should not be like that. ഞാൻ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. I should not be like ഈ that. കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ആരും അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. We should not be like that. സ്തോത്രം. Hallelujah. 3 വാക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചു. എനിക്ക് അത് 3 ഇമ്പരേറ്റീവ് ആണ്. 3 again imperative phrases we can see in the കെറൂസോ ഒരു ഹെറാൾഡ് പറയുകയാണ്. Caruso, a herald is explaining to his king. പറയുന്നയാളുടെ അല്ല, ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. Herald, he cannot say his own, but the word is from God. അടുത്ത വാക്ക് ബി സോബർ. വാക്കുണ്ടോ? Next word is be sober minded. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാന്നറിയാമോ? ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സഭകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വചനം പഠിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക്, ഈ നിലയിൽ പോകുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ബി സോവർ മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ സ്റ്റേ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. If we go and listen to sound doctrine, then that group of people will stand strong. നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലായിടത്തും ആളുകളാണ്. Maybe we will get a lot of attacks from everywhere. തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുക ബി സോവർ മൈൻഡഡ്. But Paul here charging Timothy by stating like this, be sober minded. സ്തോത്രം. Hallelujah. അടുത്ത വാക്കോട് നോക്കി, എനിക്ക് വിവരിക്കാൻ സമയമില്ല. അടുത്ത പദം അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുക. Next phrase, കഷ്ടം സഹിക്കുക. endure suffering. ഇത് എവിടുന്ന ഈ കഷ്ടം? ഇത് സുവിശേഷ നിമിത്തമുള്ള കഷ്ടമല്ല. From where this suffering comes, it is not from gospel. It is not from because of the gospel. It is not from because of the gospel. ഇത് unconverted people in the local churches, among them this suffering. That these sufferings will come from the unconverted people in the gathering, in the church. Unconverted, unregenerated peoples are, എന്താ പറയാ, they are majority in the local congregations. They will be majority in the local congregation. They will be a large group of unconverted people and they will cause some suffering. അവർക്ക് sound doctrine വേണ്ട. They do not
not need sound doctrine. ഹെൽത്തി ഡോക്ടറിൻ വേണ്ട. They do not want to hear healthy അവർക്കൊരു scripture. സന്തോഷമൊക്കെ ആയിട്ട് പോകണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. They would like to go in a happy mood. Okay? നീയോ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. But here Paul was charging ഞാൻ Timothy. പോകുന്ന സഭ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. You do not be like that, and your church should not be എന്റെ like മുന്നിലെ that. പുൽപിറ്റ് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. My pulpit should not be like that. നീ നിർമ്മതനായിരിക്കണം. You have to be sober minded. കഷ്ടം അതിന്റെ പേര് സഹിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. On behalf of that, you have to endure suffering. ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണതും. That is also an imperative. കെറൂസോയാണത്. Caruso. അത് ആ ടേമിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടാകുക. That term's meaning should we always carry it through. Endure hardship. Endure suffering or hardship. അടുത്തൊരു വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുകൾ നിർത്തണം. Hallelujah. അടുത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞേക്കുക, ഡു ദ വർക്ക് ഓഫ് ആൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്. Next phrase. സുവിശേഷകന്റെ വേല ചെയ്യുക. ഈ അവിടെ പറയുന്ന സുവിശേഷന്റെ വേല പുറത്ത് സുവിശേഷം പറയുന്ന കാര്യം അല്ല കേട്ടോ. ഇത് ചർച്ചിന് പറയുന്ന ദൂതാണ്. This do the work of an evangelist, that does not mean an evangelical work outside, inside the church. കാര്യം എന്നാ, അൺകൺവേർട്ടഡ് പീപ്പിൾ, അൺറീജനറേറ്റഡ് പീപ്പിൾ, ജഡീകരായ ആളുകൾ സഭയിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഡു ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്. Fleshly minded people or unconverted people will be always in a congregation. Because of that, suffering will come. At that time, Paul was charging Timothy, do the work of an evangelist This and is endure the suffering. character of Timothy. This should be the character of Timothy. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആകണം. We all should be like this. നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. We all need to be like this. നമ്മുടെ ലോക്കൽ ചർച്ച് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. Our local church should be like this. ഇത്ര എനിക്കറിയാം, ഞാൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. വായിച്ച 5-ാം വാക്യം തീരുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കി, ഒരു വാക്കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട്. There is one more phrase before finishing that sentence. Fulfill your ministry. നിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നിവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഫുൾഫിൽ യുവർ മിനിസ്ട്രി ഒരാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ? How can a person fulfill his ministry? ഇങ്ങനെ ലോക്കൽ ചർച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് ശുശ്രൂഷ ഫുൾഫിൽ ആകുന്നേ. If a local church is going with sound doctrine, then only a local church can fulfill our ministry. ഇവിടെ തിമോത്തിയോസിനോട് പോൾ പറയുകയാണ്, Hallelujah. ആ ഫുൾഫിൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ടു ബ്രിങ് ഫുൾ, ടു മേക്ക് ഫുൾ, ടു ഫിൽ ടു ദ ഫുൾ. അതാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. Amen. Stotram. Fulfill means bring full, make full, and അത് മതി. make it full. That Yeah. is what it is called. അങ്ങനെ ചെയ്യണം ലോക്കൽ ചർച്ചിൽ. The local church should fulfill our ministry. തിമോത്തിയോസിനോട് പോൾ പറയാ, ഞാൻ എന്റെ ബാറ്റൺ കൈമാറുകയാണ്. I am here. Paul was exhorting Timothy and was transitioning his baton. നിന്റെ ഒരു സ്കീമും വേണ്ട. Do not apply any of your scheme. Preach the word. Preach the word. അങ്ങനെങ്കിൽ ദൈവമക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാചകം, If that is so, I would like to tell you all a very serious matter on behalf of this. this is the kind of church you need to be. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സഭയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അംഗങ്ങളാകണം. ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലൈഫ് പാർട്ണറെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതായിരിക്കണം മാനദണ്ഡം. Whenever we are going to choose a life partner in our life, this should be the scale. We must have this kind of preaching from the pulpit. We should always have this kind of preaching from the pulpit inside a church. സ്തോത്രം. Praise the Lord. എനിക്ക് വിവരിക്കാനായിട്ട് Hallelujah. അധികം കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു നിമിഷം, ഞാൻ അങ്ങനാണോ, എന്റെ ലോക്കൽ ചർച്ച് അങ്ങനാണോ? അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ലോക്കൽ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷ ഫുൾഫിൽ ആകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ മെസ്സാജിങ് ആണ്, കളിപ്പീരാണ്, വഞ്ചനയാണ്, നമ്മുടെ പണം നഷ്ടമാണ്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടമാണ്, നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടമാണ്. വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്. എന്റെ ലോക്കൽ ചർച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. So we all need to think loudly, whether am I like this or is my church like this? Otherwise we are going to be deceived. ഞാൻ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും പോകുന്ന ചർച്ച ഈ വിധത്തിലുള്ള ചർച്ച ആയിരിക്കണം. In whichever state I am going to be, at that time I would always consider a church should be with sound doctrine. Praise the Lord. Hallelujah. സമയം പോയല്ലോ, എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം.